رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ ہر طرف ایک سناٹا چھایا ہوا تھا جو اپنی خاموشی کے ذریعے پورے ماحول کو خوف زدہ کر رہا تھا۔ موسم نے اچانک سے اپنا رنگ بدل لیا تھا۔ موسم کی تبدیلی سے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیلنے لگا تھا۔ بلند و بالا درختوں کے درمیان پھیلتا ہوا گہری رات کا سناٹا ہر جانب خوف کا احساس دلا رہا تھا۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی میں درختوں کے سائے زمین پر پھیلتے دکھائی دے رہے تھے۔ چاند کی مدھم روشنی میں پھیلتا ہوا یہ خوف ہر طرف ایک عجیب سا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہوا کی سرسراہٹ دلوں کی دھڑکن کو مزید تیز کر رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دور کہیں اس رات کی خاموشی کو توڑتے ہوئے ایک ہلکی سی پھنکار سنائی دے رہی تھی جو فوراً ہی علاقے میں سیاہ لمحوں کا احساس دلانے لگی تھی۔ اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کے لیے آج کی رات کسی آنے والے خطرے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ یہ ایک ایسا خطرہ تھا جسے محسوس کیا جا سکتا تھا، لیکن بظاہر یہ خطرہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہوا کی سرسراہٹ میں عجیب و غریب سی خوفناک آوازیں دل کو دہلا دینے والی تھی۔ رات کے اس پہر میں گاؤں میں رہنے والے سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے بند کیے ذکر الہی میں مصروف ہو جاتے تھے، کیونکہ سال میں ایک رات ایسی ضرور آتی تھی جو پورے گاؤں میں خوف برپا کر دیتی تھی۔ یہ ایسی رات تھی جسے گزارنے کے لیے دل اور جگر کی ضرورت ہوتی تھی۔ ہمت والے لوگ ہی اس رات کو گزار پاتے تھے۔ اکثر اموات اسی رات میں ہو جاتی تھیں، اور ایسی موتیں ان لوگوں کی ہوتی تھیں جو ماحول کے اس بدلتے ہوئے کھیل کو برداشت نہیں کر پاتے تھے، جو نازک دل کے لوگ ہوتے تھے۔ وہ اس رات کی تاریکی کو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ ہر کوئی اپنی جان بچانے کی ایک ناکام کوشش میں لگا رہتا تھا۔ موسم کے بدلتے رنگ ایک عجیب سا خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ گہری رات کے گہرے سناٹے میں تیز طوفانی بارش کی بوندوں کا شور ہر سو چھایا ہوا تھا۔ طوفان کی تیزی میں ہواؤں کی سرسراہٹ ہر طرف خوف و ہراس پیدا کیے ہوئے تھی۔ تبھی ایک بوسیدہ اور خستہ حال کوٹری میں روشنی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ جلتے بجھتے دیے کی مدھم روشنی نے کمرے کی تاریکی کو مزید سیاہ کر دیا تھا۔ بارش کی بوندیں کمرے کی چھت پر ٹپکتی ہوئی خوفناک سی آوازیں پیدا کر رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ بوندیں موت کے آنے کی سرگوشی کر رہی ہیں۔ ہوا کے تیز جھونکوں نے کھڑکیوں میں سرسراہٹ سی پیدا کر دی تھی، اور اس سرسراہٹ کی آواز سے پورا ماحول ہی خوفزدہ ہو جاتا تھا، اور اس خستہ حال کوٹری میں سردی کی لہر کو بہت اچھے سے محسوس کیا جا سکتا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ خوفناک منظر کی یہ دنیا کبھی نہ ختم ہونے والی ایک تنگ سی گلی کا منظر پیش کر رہی ہو، جہاں پر راج کرنے والا ہر طرف پھیلا سناٹا تھا۔ اس پورے ماحول میں تاریکی راج کرتی دکھائی دے رہی تھی، جو ہر طرف دندناتی پھر رہی تھی۔ تاریکی میں درختوں کی کمزور شاخیں کسی بزرگ کی کمزور ہڈیوں کی طرح جھکی ہوئی تھیں، اور زمین پر گرتے خشک پتوں کی سرسراہٹ کی ایک ہولناک سرگوشی اچھی طرح سے سنائی دے رہی تھی۔ ہوا میں ہر سو بڑھتی ہوئی نمی کی بو ایک سنگین خوف کا احساس دلا رہی تھی۔ تبھی اچانک سے ایک خوفناک اور کڑک آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے اپنی انتہائی طاقت کے ساتھ درختوں کو کچل دیا ہو، اور پھر اسی لمحے ایک زوردار چیخ نے رات کی اس خاموشی کو توڑ ڈالا تھا۔ یہ چیخ اس قدر تیز تھی کہ جس نے کمزور دلوں کی دھڑکن کو ایک زوردار دھچکا دیا تھا، جس سے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھی، اور جسم میں ایک ٹھنڈی سی سردی کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے خوف نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہوں۔ سرخ روشنی کی ایک جھلک نے پورے ماحول میں قہر کی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ ایسے منظر میں ایک گھنا جنگل موت کا گھر معلوم ہوتا تھا، جہاں ہر شاخ اور ہر پتا کسی دشمن سے کم دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس اندھیری کالی رات میں چھپے ہوئے بھوت
जो कभी दिखाई नहीं देते थे, आज अपने होने का, अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे थे। इस आलम में इंसान के दिल की हालत एक सरसराहट और बेचैनी की हालत में तब्दील हो गई थी। ये खौफनाक मंजर, दरख्तों की शाख और टूटे हुए पत्तों की सरसराहट, सब कुछ एक इंसानी दिल की गहराई में खौफ के सनसनीखेज लम्हे को जन्म दे रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि हर तरफ फैला हुआ एक बड़ा सा धुंधला पर्दा छुपे हुए राजों और दिल दहला देने वाली हकीकतों से भरा पड़ा है, जो हर सांस के साथ, हर लम्हा इंसान की आंखों के सामने बेनकाब होने को बेताब है। ये मंजर तारीकी में छुपी हुई सनसनीखेज लम्हों का मजमुआ था, जो हर तरफ और हर कदम एक नई हैबतनाक हकीकत को जन्म दे रहा था। आसिया की हालत बहुत ख़राब थी। उसके जिस्म पर नज़र आने वाले कपड़े चीथड़े बन चुके थे और उसके चेहरे पर मौत की झलक नुमायां दिखाई दे रही थी। जंगल के बीचों बीच बनी इस झोंपड़ी की खस्ता हाल दीवारें आसिया की तकलीफ को महसूस करती दिखाई दे रही थी। आसिया दर्द से चिल्ला रही थी। उसकी चीखों की आवाज़ पूरे जंगल में फैल गई थी। आसिया जानती थी कि आज की रात उसके लिए किसी खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए आसिया अपनी ऐसी हालत पर बेइंतहा रो रही थी और सोच रही थी कि काश मेरी जान बच जाए। आसिया के पास पड़ी उसकी नौज़ायदा बच्ची, जिसने अभी अभी इस दुनिया में आंखें खोली थी, उस सब माहौल का शिकार होने वाली थी। आसिया अपनी तकलीफ से लड़ते लड़ते थक चुकी थी। आसिया की आंखों में आंसू थे। वो आंसुओं से भरी आंखों के साथ अपनी बच्ची को हसरत भरी निगाहों से देख रही थी और उसके सर पर अपना शफकत भरा हाथ फेरते हुए दुआ कर रही थी कि किसी तरह उसकी ज़िंदगी बख्श दी जाए और वह अपनी बच्ची को खुद संभाले। भूख की वजह से उसकी बच्ची सारों कतार रो रही थी, लेकिन आसिया में इतनी सकत नहीं थी कि वो उठकर अपनी बच्ची को दूध पिला लेती। भूख से बिलखती बच्ची ने पूरे जंगल को सर पर उठा रखा था। तभी अचानक बदलते मौसम ने खौफ का दामन थामते हुए जंगल का रास्ता ले लिया। अचानक से आसिया के गले से निकलती आखिरी हिचकी ने अपने साथ साथ आसिया की सांस भी रोक दी थी। आसिया इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी और अपनी नौज़ायदा बच्ची को बेसहारा छोड़कर जा चुकी थी। मासूम बच्ची भूख की वजह से रोती बिलख रही थी, लेकिन गांव में से कोई भी उसकी मदद को नहीं आया, क्योंकि गांव वाले जानते थे कि आज की रात किसी खतरे से खाली नहीं है। रात की तारीकी की वजह से सब लोगों ने बच्ची की आवाज़ को नज़रअंदाज कर रखा था कि तभी अचानक से बच्ची के चीखने की आवाज़ में खामोशी सी छा गई थी। ऐसा लगता था कि बच्ची भी अपनी माँ के साथ इस दुनिया से भूख बर्दाश्त न करते हुए रुखसत हो गई हो, लेकिन वहाँ मामला कुछ और ही था। बच्ची के मुंह पर दूध के तुक्के लगे हुए थे, जो साफ जाहिर कर रहे थे कि बच्ची ने पेट भरकर दूध पी लिया था। मगर उसे दूध पिलाने वाली हस्ती कौन थी? ये एक पुरस्कार सवाल था, जिसके जवाब की तलाश में पूरे गांव वाले थे। एक गांव के करीब एक घना जंगल वाक़ था। गांव के लोग उस जंगल के बारे में अजीब व गरीब सी कहानियां बयान करते थे। जंगल के करीब बनी एक झोंपड़ी में रहती एक गरीब लड़की, जो कि मांग कर गुजारा करती थी। वो लड़की आसिया फ़कीरनी के नाम से मशहूर थी। आसिया गांव के हर एक घर का दरवाज़ा खटखटाती थी और अपनी मदद के लिए सदा लगाती नज़र आती थी। गांव के सब लोग उसकी मदद कर दिया करते थे, क्योंकि आसिया एक बहुत ही मजबूर, लाचार और गरीब लड़की थी। आसिया सांगला हिल की रहने वाली थी। आसिया अपने माँ बाप की इकलौती बेटी होने की वजह से बहुत लाडली थी। आसिया के अब्बा, जो कि सब्ज़ी फरोश थे, वो अक्सर सब्ज़ी शहर से लेने आया जाया करते थे। सांगला हिल के एक गांव के रहने वाला ये सब्ज़ी फरोश सब्ज़ी शहर से लाकर गांव में बेचा करता था। आसिया बहुत छोटी सी थी जब एक रोज़ एक्सीडेंट में उसके वालिदैन की वफ़ात हो गई। फिर आसिया को उसके चचा अपने पास अपने घर ले गए थे। आसिया के चचा और चची की कोई औलाद न थी, लेकिन आसिया की चची बहुत ही बेरहम औरत थी।
वो आसिया पर तरह तरह के जुल्म ढालती और उस नन्ही सी जान से पूरे घर का काम करवाती थी। आसिया के चचा ने भी अपनी बीवी को एक छोटी सी बच्ची पर इतना जुल्म करने से कभी मना ही नहीं किया था। वो आसिया के साथ बहुत ही बदसलूकी के साथ पेश आती थी। आसिया की चच्ची इस कदर जालिम औरत थी कि सारा दिन आसिया से काम करवाती और रात को उसे अपनी टांगें दबाने के अलावा और कोई काम नहीं सोचता था। आसिया 6 साल की थी जब उसने अपने माँ बाप को खो दिया था। वो बेज़बान जानवर की तरह हर वक्त अपनी चच्ची के आगे पीछे उसका हुक्म मानती रहती थी। उसके पास अपनी चच्ची का हुक्म मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। आसिया का कोई और ठिकाना भी नहीं था जहाँ आसिया जाकर सुख के 2 सांस ही ले लेती। आसिया अक्सर काम करके थक जाती तो अकेली कमरे में बैठी अपने माँ बाप को याद करके ज़ारों कतार रोने लगती थी। आसिया को पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन चच्ची ने आसिया के इस शौक़ को भी जैसे तार तार कर दिया था। इर्द गिर्द के लोग आसिया की चच्ची को अक्सर समझाते कि बिन माँ बाप की बच्ची है, इस पर इतना जुल्म मत किया करो, लेकिन आसिया की चच्ची कभी किसी की बात को समझती ही नहीं थी और अपने जुल्मों में बजाय कमी लाने के मज़ीद इजाफा करने में मसरूफ़ रहती थी। आसिया इस जुल्म सितम के साथ परवान चढ़ने लगी। क्योंकि आसिया बहुत छोटी थी, इसीलिए उसका दिल भी बहुत चाहता था कि उसकी कोई सहेली हो और वो किसी के साथ अपना दिल बहला लिया करे। लेकिन आसिया को गांव में किसी के भी घर जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। जब आसिया की चच्ची आराम करने के लिए अपने कमरे में जाती तो आसिया छुपती छुपाती घर की दहलीज पर बैठकर बाहर खेलती, लड़कियों को हसरत भरी निगाहों से देखती रहती। अक्सर जब लड़कियां आसिया को ऐसे दहलीज पर बैठी देखती तो आसिया से कहने लगती कि आ जाओ, तुम भी हमारे साथ हमारे इस खेल का हिस्सा बनो। तो आसिया खौफ के मारे इन लड़कियों को इनकार कर देती और दूर ही दहलीज पर बैठी इनको देख देख कर खुश होती रहती थी। बहुत छोटी सी उम्र में आसिया की चच्ची ने आसिया को घर गृहस्थी बहुत अच्छे से सिखा दी थी। क्योंकि वो खुद तो कोई काम करती नहीं थी, सब काम आसिया से ही करवाती थी। यही वजह थी कि आसिया घर को संभालना बहुत अच्छे से सीख गई थी। आसिया ने अब पूरा घर बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया था। लेकिन आसिया की चच्ची फिर भी हर वक्त आसिया से खफा रहती थी। वो बात बात पर उसको पीटने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। कभी वो खुद आसिया को बुरी तरह से पीटती तो कभी अपने शौहर यानी कि आसिया के चचा से आसिया की अच्छी ठुकाई करवाती थी। आसिया एक बेज़बान जानवर की तरह खामोश पड़ी रहती, पलटकर कभी भी अपने हक के लिए नहीं बोलती थी, ना ही कभी किसी बात का जवाब देती थी। आसिया तो इस कदर खामोश हो चुकी थी कि वो अपनी चच्ची के सामने अपनी आंखों से एक कतरा भी आंसू नहीं बहाती थी। क्योंकि जब भी कभी आसिया की आंखों में गलती से आंसू आ जाते तो चच्ची और ज़्यादा पीटती थी और से कहती थी कि टसवे बहा बहा कर दिखाने शुरू कर देती हो। तुम्हारी माँ ने सिवाय रोने के तुम्हें और कुछ भी नहीं सिखाया, और तुम्हारी माँ ने कोई भी अक्ल की बात खोपड़ी में नहीं डालकर भेजा। खुद तो मर गई है, जाते जाते हमारे सर पर ये अजाब नाजिल कर गई है। आसिया इस तरह की बातें सुनती तो जल कर कोयला हो जाती। उसके दिल को बहुत तकलीफ़ होती थी। आसिया कई दफ़ा सोचती थी कि मैंने सारा घर संभाल लिया है, मैं चच्ची को ज़मीन पर पाँव तक नहीं रखने देती। इसके बावजूद भी चच्ची कभी मुझसे राज़ी नहीं होती। वक्त के साथ साथ आसिया को बहुत अच्छी तरह से इस बात की समझ आ गई थी कि उसकी ज़िंदगी एक आम जिंदगी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी आजमाइश वाली ज़िंदगी है जो न जाने कब ख़त्म होगी। ये एक ऐसी आजमाइश थी जो कभी न ख़त्म होने की ताकत रखती थी। आसिया ने तो सुख का सांस लेने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। आसिया ने कभी भी अपने लिए कोई ऐसा लम्हा सोचा ही नहीं था जिसमें उसे सुख का सांस नसीब होता। वक्त के साथ साथ हालात सुधरने के बजाय मज़ीद बिगड़ते चले जा रहे थे। आसिया की चच्ची जिसके पास भी बैठती तो आसिया की बुराइयां करने के अलावा उसके पास और कोई बात करने को मिलती ही ना थी। गांव वाले सब लोग जानते थे कि आसिया की चच्ची आसिया पर किस तरह के जुल्म ढाती है, लेकिन आसिया की चच्ची की बदजुबानी की वजह से कोई भी आसिया के लिए आवाज़ नहीं बुलंद करता था। गांव में कोई भी आसिया को इंसाफ दिलाने की कोशिश नहीं करता था। सब लोग अपनी इज्जत को महफूज करते हुए आसिया की चच्ची के मुंह ही नहीं लगना चाहते थे। एक रोज़ आसिया की चच्चा एक भारी रकम लेकर घर आए। आसिया की चच्ची के इतने ज़्यादा पैसे देखते हुए रालें टपकने लगी।
आसिया की चच्ची के पूछने पर आसिया के चच्चा ने बताया कि ये भारी रकम उन्हें एक 60 साल बूढ़े आदमी ने दी है। पूछने पर मालूम हुआ कि आसिया के चच्चा आसिया का रिश्ता उस 60 साल बूढ़े आदमी के साथ तय कराए हैं। जब आसिया की चच्ची को इस बात का इल्म हुआ तो वो अपने शौहर से लड़ने लगी और कहने लगी कि अगर तुम इसकी शादी कर दोगे तो मेरे घर को कौन संभालेगा। मुझे तो अब आराम करने की आदत सी हो गई है। मैं तो अब घर का कोई भी काम नहीं कर सकती। तुम इसकी शादी का चक्कर छोड़ो, हमें मुफ्त में एक नौकरानी मिल गई है तो क्यों ना हम सारी ज़िंदगी इसी से ही खिदमत करवाएं। मगर जब नोटों की भारी भारी गड्डियाँ आसिया के चच्चा ने उसकी चच्ची को दिखाईं तो खुशी का कोई इंतहा न रही और वो अपने शौहर से कहने लगी कि अगर ऐसे नोट हमें आसिया को उस बूढ़े आदमी के हवाले करने के चक्कर में मिलेंगे तो हमें और क्या चाहिए। हम तो 10 नौकरानियां इन पैसों से रख सकते हैं। उसके चचा कहने लगे, यही बात तो मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों ना हम आसिया को उस बूढ़े आदमी के हवाले कर दें और उससे हर महीने भारी मुआवजा हासिल करते रहें। वो बूढ़ा आदमी बेहद अमीर है, जब तक हमारा दिल चाहेगा वो हमें रकम अदा करता रहेगा। आसिया खामोशी से दरवाजे के पास खड़ी थी जो सब बातें सुन रही थी। आसिया का दिल बुरी तरह से टूट चुका था। वो अपनी चच्ची और चचा के सब जुल्म बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन उसकी चच्ची और चचा इस कदर गिरी हुई हरकत करेंगे ये उसने कभी नहीं सोचा था। आसिया अपने माँ बाप को याद करके बुरी तरह से रो रही थी कि तभी उसकी सिसकियों की आवाज़ उसकी चच्ची के कानों में पड़ी, जो आवाज़ सुनते ही बहुत बुरी तरह से आसिया को पीटने लगी और आसिया को तरह तरह के ताने देने लगी और बातें सुनाने लगी। आसिया की चच्ची ने आसिया को मार मार कर पूरे जिस्म पर निशान डाल दिए थे। आसिया इस मार की तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तभी आसिया ने फैसला किया कि वो बूढ़ा आदमी कुछ न सही कम से कम मुझे मारने की सकत तो नहीं रखता होगा, तो क्यों ना मैं उस जालिम चच्ची से जान छुड़वा लूँ और शादी के लिए हाँ कर दूँ। आसिया अपनी चच्ची के जुल्म और सितम सहते हुए अभी सिर्फ 14 साल की हुई थी जब आसिया की चच्ची ने उसका निकाह उस बूढ़े आदमी के साथ कर दिया। शादी की पहली रात ही आसिया ने ये बात अच्छी तरह से जान ली थी कि वो बूढ़ा आदमी किसी भी तरह से अमीर इंसान नहीं था। वो इंतहाई गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता था। उसने आसिया के चचा और चच्ची को बुरी तरह से धोखा दिया था। जितने भी नोट उसने उसके चचा और चच्ची को दिए थे वो सब के सब जाली नोट निकले और हासिल करने के बाद उसने आसिया की चच्ची और चचा को बेहद गुस्से में उस बूढ़े आदमी के पास आए और कहने लगे कि हमने अपनी आसिया को वापस लेकर जाना है। लेकिन हालात की मारी आसिया ने मौके की मुनासबत को समझते हुए उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया था। उस वक्त उसके चचा खामोशी से वापस चले गए, लेकिन अगले दिन ही पुलिस लेकर वो दोबारा उस बूढ़े आदमी की झोंपड़ी में हाजिर हुए और आसिया को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगे। तभी आसिया ने उनके साथ जाने से साफ इनकार करते हुए कहा कि मैं बालिग हूँ और मेरा निकाह हो चुका है, इसीलिए मैं अपने शौहर के साथ ही रहना बेहतर महसूस करती हूँ। तभी आसिया की चच्ची और चचा मायूस होकर अपने घर वापस लौट गए थे। अब तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि आसिया बालिग थी और अपने हर अच्छे बुरे का फैसला बखूबी कर सकती थी। आसिया को जो फैसला था उसके आगे तो अदालत और पुलिस दोनों ही कुछ नहीं कर सकते थे। अब आसिया की चच्ची और चचा बिल्कुल बेबस थे। उन्होंने सोचा कि हमने सोने की चिड़िया कोड़ियों के मोल उस बूढ़े आदमी के हवाले कर दी। आसिया की चच्ची और चचा को गहरा सदमा पहुंचा था। उनको उनके किए की सज़ा मिल चुकी थी। वो जिस कदर लालची इंसान थे, उन्हें इस लालच ने एक ज़ोरदार तमाचा मारकर उनके गाल लाल कर दिए थे। अब उनके पास सिवाय पछताने के और कुछ भी नहीं था। दोनों तरफ आसिया का शौहर जो कि एक 60 साल बूढ़ा आदमी था, उसने आसिया के लिए एक नई आजमाइश का रास्ता तैयार कर रखा था। वो सारा दिन नशे की हालत में धुत पड़ा रहता और आसिया को जगह जगह भीख मांगने के लिए भेजता था। जब आसिया जाने से इनकार करती तो वो भी बहुत ही बुरी तरह से आसिया को मारता और कई कई दिनों से भूखा रखता था। आसिया कुएं से निकलकर खाई में गिरने वाले मामलात में फंस चुकी थी, लेकिन आसिया ने सोचा कि कुछ वक्त के लिए घर से बाहर निकलती हूँ तो सुख का सांस ले लेती हूँ। वो फिर भी अपने रब का शुक्र अदा करती नहीं थकती थी। सारा दिन आसिया गांव के घरों के दरवाजे पीट पीट कर भीख मांग कर थक कर चूर हो जाती और रात को वो बूढ़ा आदमी नशे की हालत में उसकी ज़िंदगी अजाब बना देता था।
وہ بوڑھا آدمی اس قدر بری طرح سے آسیہ کے ساتھ پیش آتا تھا کہ آسیہ کو مرد ذات سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ مگر اب آسیہ کرتی بھی تو کیا کرتی سوائے صبر کے؟ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ آسیہ امید سے تھی۔ آسیہ مانگ کر اپنا گزارا کر لیتی تھی۔ اس بوڑھے آدمی کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ آسیہ امید سے ہے تو اس نے آسیہ کو بہت ہی بے دردی سے مارا اور کہنے لگا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ تم کہاں منہ کالا کر کے آئی ہو جبکہ یہ بچہ اسی کا تھا؟ آسیہ بہت روتی بلکتی رہی اور چیخ چیخ کر اپنے پاک دامن ہونے کا ثبوت دیتی رہی، لیکن وہ آدمی قطعاً ماننے کے لیے راضی نہ تھا۔ پھر آسیہ نے اسے ایک ایسی بات بولی جس کے بعد اس آدمی کی زبان کو جیسے چپ سی لگ گئی۔ آسیہ نے کہا کہ اولاد دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تو سوکھے درختوں کو بھی ہرا کر دیتا ہے، آپ تو پھر انسان ہیں۔ اگر آپ کو اپنے اوپر یقین نہیں تو آپ اس بچے کو دنیا میں آنے دیں، اس کے بعد آپ اس کا ٹیسٹ کروا کر دیکھ لیجئے گا کہ یہ بچہ آپ کا ہے یا کسی اور کا۔ آسیہ کے الفاظ سن کر وہ آدمی شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اس نے آسیہ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی اولاد کے بارے میں سوچنے لگا۔ ابھی آسیہ کے شوہر کو ٹھیک ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے اور آسیہ اپنے رب کا شکر ادا کرتی نہیں تھکتی تھی کہ اولاد کے صدقے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے شوہر کو نیکی کی ہدایت دے دی ہے کہ تبھی آسیہ کو ایک ایسی خبر سننے کو ملی جس نے آسیہ کی زندگی کو ہلا کر رکھ دیا۔ آسیہ کو پتہ چلا کہ کام کی تلاش کرتے ہوئے اس کا شوہر ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا ہے۔ آسیہ کے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ آسیہ بہت ہی مشکل سے اپنی زندگی میں پیش آئے واقعات کو بھلانے لگی تھی اور اپنی زندگی میں خوشیوں کا انتظار کرنے لگی تھی، مگر آسیہ کے نصیبوں میں شاید خوشیاں دور دور تک لکھی ہی نہیں تھی۔ آسیہ کی زندگی اجڑ چکی تھی کیونکہ آسیہ اس حالت میں تھی، اسی لیے اس پر یہ غم بہت بری طرح سے اثر کر رہا تھا۔ آسیہ نے یہ صدمہ اپنے دل کو لگا لیا تھا۔ وہ ہر وقت اس وقت کو یاد کرتی اور روتی جب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ آسیہ کے دل سے اپنے چچا اور چچی کے لیے کبھی دعا نہیں نکلتی تھی اور نہ ہی کبھی آسیہ نے انہیں بد دعا دی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ کی ہر زیادتی کا معاملہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر رکھا تھا۔ گاؤں والے اچھی طرح سے جان گئے تھے کہ آسیہ اب تنہا ہے، اس کے آگے پیچھے اب کوئی بھی نہیں ہے۔ آسیہ کے شوہر نے جائیداد کے نام پر جنگل میں بنی ایک جھونپڑی آسیہ کے نام چھوڑی تھی جو کہ بہت ہی خستہ حالت تھی۔ آسیہ جنگل میں بنی اسی جھونپڑی میں رہا کرتی تھی اور اپنی حالت کے خراب ہونے کی صورت میں آسیہ سارا دن گاؤں میں گزار دیتی تھی اور رات کو جب اپنی جھونپڑی میں آ کر سو جاتی۔ جنگل کے بارے میں عجیب و غریب سی داستانیں مشہور تھیں۔ گاؤں کے لوگ اکثر آسیہ کو طرح طرح کی کہانیاں بیان کرتے دکھائی دیتے تھے، لیکن آسیہ جن مشکلات کا سامنا کر چکی تھی اسے اب کوئی بھی مشکل ہی نہیں لگتی تھی۔ اس کے حالات جس دوراہے پر اسے لے کر آئے تھے اسے اب کسی بھی چیز سے تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہر تکلیف کو ہنسی خوشی برداشت کر جاتی تھی۔ آسیہ اب روزانہ گاؤں جاتی تھی، لیکن اب وہ گلی گلی اور گھر گھر کا دروازہ نہیں پیٹتی تھی۔ وہ ایک بازار میں جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ سب لوگ آسیہ کی وہیں آ کر مدد کر دیا کرتے تھے کیونکہ آسیہ کی حالت بہت خراب تھی۔ دن بدن آسیہ کی حالت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ گاؤں کی عورتیں اکثر آسیہ سے کہتی نظر آتی کہ تم جھونپڑی چھوڑ کر یہاں کہیں چھوٹی موٹی پناہ لے لو کیونکہ تمہاری حالت دن بدن زیادہ خراب رہنے لگی ہے۔ اگر تم پر کوئی ایسا وقت آ گیا تو ہم میں سے کوئی بھی جھونپڑی میں تمہاری مدد کے لیے نہیں پہنچ پائے گا، کیونکہ جھونپڑی کے بارے میں جو خوفناک کہانیاں پورے گاؤں میں مشہور تھیں، اس وجہ سے کوئی بھی جنگل کی طرف جانے کے لیے راضی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آسیہ نے گاؤں والوں کو انکار کرتے ہوئے کہا کہ میرا دل اپنی جھونپڑی کے بغیر نہیں لگتا۔ میں اتنا جانتی ہوں کہ اگر وہاں کوئی انجانی طاقت ہے تو وہ طاقت میری کسی بھی وقت کو اچھے طریقے سے سنبھال لے گی۔ آسیہ کی بات سن کر گاؤں والے بھی خاموش ہو جایا کرتے تھے اور آسیہ سے کہنے لگتے تھے کہ جس میں تمہیں خوشی محسوس ہوتی ہے ہم بھی تمہاری خوشی میں ہی خوش ہیں، تمہارا جیسے دل چاہے تم وہی کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آسیہ سارا دن تو گاؤں میں گزار دیتی، لیکن رات کا سکون اسے اپنی اس ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں ہی جا کر ملتا۔ وہ آدھی رات کو اپنی جھونپڑی میں واپس جایا کرتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آسیہ کی حالت زیادہ خراب ہوتی چلی گئی۔ سب لوگ آسیہ کو آسیہ فقیرنی کے نام سے جانتے تھے، پر کوئی اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن جنگل کے خوف سے کوئی بھی اس کی جھونپڑی کی طرف نہیں جایا کرتا تھا۔
सब लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि हम सुबह के वक्त आसिया को साजो सामान पहुंचा दिया करेंगे, क्योंकि आसिया गांव में आना छोड़ चुकी थी। अपनी हालत की वजह से वो गांव की तरफ निकलती ही नहीं थी। सारा दिन अपनी उस टूटी फूटी खस्ता हालत झोंपड़ी में गुजार देती और रात भी अपनी उसी टूटी फूटी खस्ता हालत झोंपड़ी में गुजार देती थी। आसिया की हालत इस तरह की थी कि उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। इसीलिए गांव के लोगों ने ये फैसला किया कि क्यों ना आसिया को सुबह के वक्त हर चीज़ मुहैया कर दी जाए। सब ने ऐसा ही किया। सब लोगों ने एक एक घर की ड्यूटी लगा दी। सुबह के वक्त जिस घर की ड्यूटी होती थी उस घर के अफराद आसिया को खाने पीने का साजो सामान उसकी झोंपड़ी में पहुंचा दिया करते थे। ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया। आसिया की देखभाल के लिए तो सारा दिन गांव वाले गाहे बगाहे उसकी खबर लेते रहते थे, लेकिन रात को आसिया बिल्कुल ही तन्हा होती थी। ऐसी अंधेरी रात में आसिया के पास खौफ की वजह से कोई भी नहीं आता जाता, और आसिया बहुत पक्की जिद की मालिक थी। उसे अपनी झोंपड़ी के अलावा कहीं और नींद नहीं आती थी। वो भी गांव वालों की एक नहीं सुनती थी। सारा दिन अपनी झोंपड़ी में पड़ी रहती थी। गांव वालों का मानना था कि साल में एक रात ऐसी ज़रूर आती है जिसमें जंगल में तूफान बरपा होता है। गांव वाले इस बात पर यकीन रखते थे कि एक रात इस तरह की ज़रूर आती है जिसकी वजह से गांव में बहुत सी तब्दीलियां देखने को मिलती हैं और बहुत सी हलाकतें भी होती हैं। यही वजह थी कि गांव वाले जंगल की तरफ जाया ही नहीं करते थे। जब वो ख़ास तूफ़ानी रात आती तो पूरे गांव का माहौल अजीब व गरीब सा हो जाता था। आसमान सुर्ख रंग का हो जाता, हवा में एक अजीब व गरीब सी सनसनाहट सी महसूस होने लगती। मौसम अचानक से अपने तेवर बदल लेता। जंगल में घने दरख्तों की शाखें ऊंची ऊंची होने के बावजूद ज़मीन से टकराती। जब भी ऐसे हालात पैदा होते तो गांव वाले समझ जाते कि आज की रात खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इर्द गिर्द का माहौल किसी बहुत ही गहरे खतरे की तरफ इशारा करता नजर आता था। आज वही रात थी। आसिया की हालत बेहद ख़राब थी और इसी वजह से आज की रात आसिया पर बहुत भारी थी। आसिया जानती थी कि उसकी ख़राब हालत की वजह से उसकी चीखों पुकार गांव में से कोई भी नहीं सुनेगा। जैसे ही उस रात उसने अपना आगाज़ किया तो गांव के घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद होने लगे। सब लोग ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ हो गए थे। दूसरी तरफ आसिया दर्द से तड़प रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार ही नहीं था। आसिया तड़पती बिलखती रही, लेकिन उसकी इस हालत पर किसी ने भी तरस नहीं खाया, क्योंकि सबको अपनी जान अजीज़ थी। सब अपने अपने घरों में बंद थे और खौफ के मारे कोई भी घर की दहलीज पार करने को तैयार नहीं था। तभी अचानक से जंगल का पूरा माहौल बदलता हुआ दिखाई देने लगा। आसिया समझ गई कि आज की रात उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात है, क्योंकि आज की रात में वो जंगल में होने वाली तब्दीलियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अपनी हालत को देखते हुए आसिया हाथ उठाकर दुआ मांगने लगी। बहुत ही तकलीफ़ के मराहल से गुजरने के बाद आसिया ने सुख का सांस लिया था। तभी एक नन्ही सी बच्ची की आवाज़ जब आसिया के कानों में पड़ी तो आसिया के चेहरे पर एक सुकून की मुस्कुराहट थी। आसिया के घर एक नन्ही सी बच्ची ने अपनी आंखें खोली थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जिस जगह उसने अपनी आंखें खोली हैं, इस जगह उसकी चीखों पुकार सुनने वाला, उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। आसिया एक नज़र अपनी हालत की तरफ डालती और फिर एक नज़र अपनी बच्ची के ऊपर डालती और अपना शफकत भरा हाथ उसके सर पर फेरते हुए ज़ारों कतार रोने लगती। आसिया चाहती थी कि उसे चंद सांसें मिल जाती। वो अपनी बच्ची को अच्छी तरह से जी भर कर देखना चाहती थी, मगर ज़िंदगी ने उसे मोहलत ही नहीं दी थी। देखते ही देखते आसिया छोड़कर जा रही थी। तभी बच्ची भूख से बिलखती हुई अपने हाथ पांव चिल्ला रही थी। आसिया में इतनी सकत नहीं थी कि वो उठकर अपनी बच्ची को दूध के चंद कतरे ही पिला देती। आसिया खुद को बेहद बेबस और लाचार महसूस करते हुए बिल्कुल ही हिम्मत हार चुकी थी। आसिया ने एक नज़र अपनी खस्ता हालत झोंपड़ी की तरफ डालते हुए, झोंपड़ी की छत में नज़र आते हुए शिगाफ से आसमान की तरफ देखते हुए अपने हाथ उठाए और अपने रब को याद करने लगी। आसिया ने दिल की गहराइयों से दुआ की कि मेरे बाद मेरी बच्ची का कोई नहीं है, इसीलिए मेरी तुझसे दुआ है कि तूने इसे मुझे अता किया है, इसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी तेरा ही है। मेरी दुआ है कि मेरे मरने के बाद
मेरी बच्ची को माँ की कमी कभी महसूस ना हो। आसिया ऊंची ऊंची आवाज़ में रोते हुए अपने परवरदिगार से बातें कर रही थी कि तभी झोंपड़ी के साथ लगे दरख्त पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। आसिया समझ चुकी थी कि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली है। आसिया अब आंखें बंद करने ही लगी थी, लेकिन बच्ची के रोने की आवाज़ मुसलसल आसिया को परेशान किए हुए थी। आसिया सुकून की मौत मर भी नहीं पा रही थी। आसिया की आंखों में आंसू भरे हुए थे। तभी अचानक से रोती बिलखती बच्ची खामोश हो चुकी थी। जैसे ही आसिया ने नज़र घुमाकर घबराते हुए अपनी बच्ची की तरफ देखा तो ये देखकर हैरान हो चुकी थी, क्योंकि उसकी बच्ची के मुंह पर दूध के निशान थे। बच्ची के मुंह से दूध के कतरे टपक रहे थे। आसिया ये देखते हुए गहरी सांस लेने लगी और अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करते हुए आसिया ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और दोबारा कभी आसिया ने अपनी आंखें नहीं खोली। आसिया सुकून की नींद सो चुकी थी। शायद आसिया ने उस अनजानी ताकत को महसूस कर लिया था, तभी वो इत्मीनान में थी और उसने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया था। सुबह हुई तो सारे गांव वाले आसिया को देखने के लिए जब उसकी झोंपड़ी में आए तो बच्ची चटाई पर पड़ी अपने हाथ पांव मारकर अपने हाथ पांव के साथ खेल रही थी, जबकि आसिया की लाश दूसरी तरफ पड़ी थी। गांव वालों ने जब आसिया को मरा हुआ पाया तो सब गांव वाले गम से निढाल हो गए। सब गांव वालों ने आसिया की तदफीन की और बच्ची को गांव में ले जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही गांव वाले बच्ची को हाथ लगाने की कोशिश करते तो सब एक जोरदार झटका महसूस होता। सब लोग डरकर बच्ची से पीछे हट जाते। सब ये सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार ये बच्ची इस तारीक झोंपड़ी में कैसे रहेगी। कोई भी इसे वहाँ तन्हा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। हर किसी ने अपनी अपनी जगह कोशिश करके देख ली थी, लेकिन कोई अनजानी ताकत उसे वहाँ से हिलाने ही नहीं दे रही थी। लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए थे और हर तरफ खौफ व हिरास फैल चुका था। बच्ची को लेकर जाने की भरपूर कोशिशें की जा रही थी, लेकिन बच्ची को जैसे ही कोई हाथ लगाने की कोशिश करता तो वो एक ज़ोरदार झटके से बहुत दूर जा गिरता था। अब सब लोग समझ गए थे कि इस बच्ची को इनमें से कोई भी छू नहीं सकता। सब जान चुके थे कि इस बच्ची के साथ एक अनजानी ताकत है जो कि ये सब कर रही है। तभी लोगों ने भरपूर कोशिश के बाद ये तय किया कि क्यों ना दिन के वक्त आकर बच्ची की खैरियत मालूम कर ली जाया करे और रात में बच्ची को इस झोंपड़ी में छोड़ दिया जाए। ये सोचते हुए गांव वालों ने यही फैसला किया कि सुबह में ज़रूरत का सामान मुहैया कर दिया जाएगा और रात होते ही बच्ची को इस अनजानी ताकत के हवाले छोड़ दिया करेंगे। बहुत से लोग ऐसे थे जो बे औलाद थे और औलाद न होने की वजह से औलाद की नेमत के लिए तरस रहे थे। इसीलिए वो लोग चाहते थे कि आसिया की बच्ची को वो गोद ले लें, लेकिन न जाने ऐसा क्या था इस झोंपड़ी में जो आसिया की बच्ची को हाथ तक नहीं लगाने देता था। जब आसिया की चच्ची और चचा को मालूम हुआ कि आसिया ने एक बच्ची को पैदा करते हुए दम तोड़ दिया है तो उन्होंने बच्ची को ले जाने का फैसला किया। आसिया की चच्ची के दिल में अभी भी लालच थी। वो यही सोच रही थी कि क्यों ना आसिया की जगह अब उसकी बच्ची को थोड़ा बड़ा करके अपने कामों के लिए रखा जाए। उसने अपने दिल में ये बात ठान ली थी कि मैं आसिया की बच्ची को प्यार और मोहब्बत से गांव वालों के कब्जे से निकाल लाऊंगी और फिर उसे थोड़ा सा पाल पोस कर सारी ज़िंदगी के लिए उसे अपनी नौकरानी बना कर रखूंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आसिया की चच्ची और चचा गांव तशरीफ़ लाए और गांव वालों से आसिया की बच्ची के बारे में पूछने लगे। गांव वालों ने जब आसिया की चच्ची को बताया कि बच्ची उस झोंपड़ी में ही है जहां आसिया की मौत हुई थी तो चच्ची और चचा बेहद हैरान हुए और कहने लगे कि एक दिन की छोटी सी बच्ची वहां अकेली कैसे रह सकती है। गांव वालों ने जब उन्हें झोंपड़ी के बारे में अजीबो गरीब सी कहानियां सुनाई तो आसिया की चच्ची कहका लगाकर हंसने लगी और कहने लगी कि तुम लोग आज की दुनिया में रहते हुए ऐसी दकीका नवेसी बातों पर यकीन रखते हो। मैं ऐसी किसी भी बात को नहीं मानती और अपनी भतीजी की बेटी को लेकर ही जाऊंगी। सब गांव वाले जानते थे कि आसिया की चच्ची किस कदर मक्कार औरत है, इसलिए गांव वालों ने उसे ज़्यादा रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सब यही चाहते थे कि एक दफ़ा आसिया की चच्ची को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। आसिया की चच्ची ने गांव वालों से कहा कि आज मैं बच्ची को अपने साथ ले जाऊंगी और फिर उसे मैं हमेशा के लिए अपने पास रखूंगी। जैसे ही आसिया की चच्ची और चचा जंगल की तरफ जाने लगे तो जंगल में एक दफ़ा फिर से अपना माहौल बदल लिया। जंगल में हर तरफ खौफनाक सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। आसिया की चच्ची और चचा इन आवाज़ों को इग्नोर करते हुए झोंपड़ी की तरफ जाने लगे।
جیسے ہی انہوں نے جھونپڑی میں قدم رکھا تو آسیہ کی بیٹی اپنے ننھے ننھے ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ آسیہ کی چچی نے جب اس بچی کو دیکھا تو لالچ بھری نگاہوں سے کہنے لگی، اچھا تو تم ہو آسیہ کی بیٹی، وہ منحوس خود تو مر گئی، تمہیں یہاں سڑنے کے لیے چھوڑ گئی ہے۔ جیسے ہی آگے ہو کر اس نے اس بچی کی طرف دیکھا تو بچی مسکرانے لگی۔ آسیہ کی چچی کہنے لگی، تمہاری ساری مسکراہٹ نکل جائے گی جب تم تھوڑی سی بڑی ہو جاؤ گی، تو ہمیشہ کے لیے میری کام والی بن کر زندگی گزارو گی، نہ تو تم مسکرانا بھول جاؤ گی۔ پھر تمہاری ماں بھی ایسے ہی مسکرانا بھول گئی تھی۔ آسیہ کی چچی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی تھی۔ اس وقت پتہ نہیں اس کے دل و دماغ میں کیا باتیں چل رہی تھیں جو وہ ننھی سی بچی کو سامنے اپنا زہر اگلنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ وہ مسلسل بچی سے کہہ رہی تھی کہ تمہاری ماں کے ساتھ میں نے بہت ظلم کیے ہیں، وہ تو جلدی اپنی جان چھڑوا کر نکل گئی، ہماری چھوٹی سی غلطی اور لالچ کی وجہ سے وہ ہمارے ہاتھوں سے جلد نکل گئی، لیکن تمہاری جان تو ہم مرتے دم تک نہیں چھوڑیں گے۔ جب تک ہم زندہ ہیں تم ہماری کام والی بن کر ہی زندگی گزارو گی۔ بچی باتیں سن کر مسکرا رہے تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آسیہ کی چچی کس قدر مکار عورت ہے اور وہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ کھڑی ایک طاقت یہ سب باتیں سن رہی تھی۔ جیسے ہی بچی کو بھوک محسوس ہوئی تو بچی نے رونا شروع کیا۔ تبھی آسیہ کی چچی نے ایک زوردار تھپڑ بچی کے منہ پر مارا اور کہنے لگی، تم اپنی ماں کی طرح ہی منحوس ہو، ہر وقت روتی رہتی ہوگی۔ تمہاری ماں کیا بھینس چھوڑ کر گئی ہے جو تمہیں دودھ پلایا جائے؟ تم ہمارے ساتھ چلو گی اور ساری زندگی پانی پی کر ہی گزارا کرو گی۔ اپنی نفرت کی ایک آگ میں وہ یہ بھی بھول چکی تھی کہ وہ اس معصوم اور فرشتہ تن بچی کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔ جیسے ہی آسیہ کو چچی نے بچی کو اٹھانے کی کوشش کی تو آسیہ کی چچی کو کسی انجانی طاقت نے اٹھا کر جھونپڑی سے باہر پھینکا دیا۔ آسیہ کی چچی سامنے لگے درخت کے ساتھ بہت بری طریقے سے جا کر ٹکرائی تھی۔ جیسے ہی آسیہ کی چچا اپنی بیوی کو پکڑنے کے لیے آگے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی کمر کی ایک ہڈی بری طرح سے ٹوٹ چکی ہے۔ وہ درد سے چیخ رہی تھیں اور اس کی چیخیں پورے گاؤں میں سنائی دے رہی تھیں، لیکن کوئی بھی ان کی مدد کرنے کے لیے جنگل کی طرف نہیں آ رہا تھا۔ تبھی آسیہ کے چچا نے غصے سے جب اس بچی کی طرف قدم بڑھایا تو آسیہ کے چچا کو بھی کسی انجان طاقت نے اٹھا کر جھونپڑی سے باہر پھینک دیا۔ آسیہ کی چچی اور چچا بہت بری طرح سے پریشان ہونے لگے۔ جیسے انہوں نے جھونپڑی کے اندر اپنی نظر دوڑائی تو بچی ہوا میں لہرا رہی تھی۔ وہ دونوں یہ منظر دیکھ کر بے حد خوف زدہ ہو گئے تھے اور خوف کے مارے ان کی آواز ان کے حلق میں اٹک چکی تھی۔ آسیہ کے چچی کی تو حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر بھاگ بھی سکتی، لیکن آسیہ کے چچا نے جیسے ہی بھاگنے کی کوشش کی تو پاس لگے درخت کی لمبی لمبی شاخوں نے ان کے پاؤں کو بہت ہی بری طرح سے جکڑ لیا۔ آسیہ کے چچا منہ کے بل زمین پر جا گرے۔ تبھی ایک انجان طاقت بچی کو گود میں اٹھائے جھونپڑی سے باہر آتی دکھائی دینے لگی۔ جیسے ہی وہ طاقت جھونپڑی سے باہر آئی تو آسیہ کی چچی اور چچا نے دیکھا کہ ایک ایسی مخلوق اس بچی کو دودھ پلا رہی تھی جو انسانی مخلوق کی طرح بالکل بھی نہیں تھی۔ آسیہ کے چچا نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں جب اس مخلوق سے یہ سوال کیا کہ تم کون ہو، تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک دن کی بچی بولنے لگی تھی اور بول کر کہنے لگی، یہ میری ماں ہے۔ آسیہ کے چچا کی تو جان ہی نکل گئی۔ وہ یہ دیکھ کر بے حد خوف زدہ ہو گئے کہ ایک دن کی بچی کیسے باتیں کر سکتی ہے۔ آسیہ کے چچا نے دوبارہ سے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ تم کون ہو؟ تبھی ایک مخلوق جس نے اس بچی کو گود میں اٹھا رکھا تھا ظاہر ہونے لگی۔ جیسے وہ مخلوق ظاہر ہوئی تو اس نے جواب دیا کہ میں ایک جن زادی ہوں، میں نے اس بچی کو گود لیا ہے، یہ میری بچی ہے۔ تم لوگوں میں سے کسی نے بھی اگر اسے نقصان پہنچانے کا سوچا بھی تو اس کا وہ حشر کروں گی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ تم لوگوں نے اس کی ماں کے ساتھ جو ظلم کیے ہیں میں وہ تو نہیں جانتی، لیکن میں اس بچی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہونے دوں گی، اس لیے اس کو یہاں سے لے جانے کا خیال تو اپنے دل و دماغ سے نکال ہی دو، اور اگر جان پیاری ہے تو اس جنگل کو چھوڑ کر چلے جاؤ اور دوبارہ واپس کبھی مت آنا۔ جو بھی ہاتھ اس کی طرف بڑھائے گا وہ ہاتھ کاٹ کر رکھ دوں گی۔ جو قدم اس بچی کی طرف بڑھیں گے میں ان قدموں کا نام و نشان مٹا دوں گی۔ جنزادی بے حد غصے میں تھی۔ وہ مسلسل غصے سے بولتی ہوئی آسیہ کی چچی اور چچا کو گھورے جا رہی تھی۔ تبھی آسیہ کی چچی نے معافی مانگی اور کہا کہ میں دوبارہ کبھی اس بچی کا خیال دل میں نہیں لاؤں گی،
لیکن تم خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو اور ہمیں یہاں سے زندہ واپس جانے دو۔ جنزادی غصے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ آج خود پر تکلیف بنی ہے تو کس طرح بلک کر رو رہی ہو؟ کبھی آسیہ کے بارے میں ایسا سوچا تھا تم نے؟ اس کی زندگی جہنم بنا دی تھی، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا، لیکن اب تمہارے لیے کیسے کوئی راستہ چھوٹ سکتا ہے؟ تمہیں تمہارے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ جنزادی مسلسل آسیہ کی چچی کو اپنی طلسماتی اور جادوئی طاقت سے جکڑے ہوئے تھی۔ جنزادی آسیہ کی چچی اور چچا کو گھسیٹتے ہوئے گاؤں میں لے گئی۔ جیسے ہی گاؤں والوں نے یہ سب منظر دیکھا تو گاؤں والے خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ تبھی جنزادی نے گاؤں والوں سے کہا کہ میں کسی کو نقصان پہنچانے نہیں آئی، لیکن ایک بات سب لوگ کان کھول کر سن لو، یہ بچی میری ہے اور میں اس کی طرف اٹھتی ہوئی ہر آنکھ نکال لوں گی۔ لوگ بے حد حیران تھے، بچی بھی باتیں کر رہی تھی۔ سب لوگ یہ دیکھ کر خوفزدہ تھے کہ ایک دن کی بچی کیسے بول سکتی ہے، لیکن یہ سب کچھ جنزادی کی جادوئی طاقت کا نتیجہ تھا۔ سب لوگوں نے جنزادی سے معافی مانگی اور آسیہ کی چچی اور چچا کے لیے التجا کی کہ وہ انہیں معاف کر دیں اور انہیں چھوڑ دیں۔ جنزادی انہیں چھوڑنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ گاؤں والوں نے بچی کا ہی واسطہ دیتے ہوئے جنزادی سے آسیہ کی چچی اور چچا کی زندگی کو بھیک میں مانگا، تو جنزادی نے ان دونوں کو چھوڑتے ہوئے کہا کہ آج کے بعد اگر مجھے اس گاؤں کے ارد گرد بھی تم دونوں دکھائی دیے تو میں تم لوگوں کو زندہ جلا دوں گی۔ آسیہ کی چچی کی کمر کی تو ہڈی ٹوٹ چکی تھی، وہ تو چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھی۔ آسیہ کے چچا نے گاؤں والوں کی مدد سے آسیہ کی چچی کو اسپتال پہنچایا۔ اسپتال میں آسیہ کی چچی کافی عرصہ زیر علاج رہی اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آخر کار زندگی کی بازی ہار گئی۔ آسیہ کے چچا نے پلٹ کر کبھی جنگل کی طرف نہیں دیکھا، نہ ہی کبھی اس گاؤں کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ گاؤں کے لوگ یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے کہ جنزادی نے آسیہ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لیا ہے، اب وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گی، اور سب لوگ یہ جان چکے تھے کہ یہ جنزادی ایک نیک جنزادی ہے اور وہ کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے نہیں آئی۔ جیسے ہی لوگوں نے جنزادی کو اپنانا شروع کر دیا تو جنزادی نے دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں کی شکل و صورت ہی بدل کر رکھ دی۔ گاؤں میں ایسی ایسی تبدیلیاں نمودار ہوتی دکھائی دینے لگیں جو صدیوں سے کبھی کسی کو نہیں ملی تھی۔ گاؤں کی فصلیں بہت اچھی ہونے لگیں، ہر گھر خوشحالی کی زندگی گزارنے لگا۔ جنزادی سب کے لیے ایک اچھا کردار بن کر سب کا ساتھ دینے لگی۔ سب لوگوں نے آسیہ کی بیٹی کو بہت محبت دی اور جنزادی کے ساتھ بھی بہت محبت اور خلوص کے ساتھ پیش آئے۔ یہی وجہ ہے کہ جنزادی نے سب لوگوں کی مدد کی۔ وہ ہر اس انسان کی مدد کرتی تھی جو پریشان حال تھا، جو اپنی زندگی سے تنگ آ چکا تھا۔ جنزادی کو آسیہ کے ساتھ ایک دلی لگاؤ تھا، کیونکہ جنزادی آسیہ کو اس جھونپڑی میں صبر کرتے دیکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب آسیہ اپنی آنکھیں بند کی تو جنزادی نے تبھی آسیہ کی بچی کو گود لے لیا تھا اور اس کی پرورش کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی تھی۔ جنزادی کی وجہ سے پورا گاؤں خوشحالی کی زندگی گزارنے لگا۔ سب لوگ بے حد خوش تھے۔ سب لوگوں کے لیے جنزادی کسی فرشتے سے کم نہیں تھی۔ جن لوگوں کے گھر کے حالات بہت برے تھے آج وہ بھی ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ جنزادی نے آسیہ کی بچی کو پال پوس کر بڑا کیا اور ایک اچھا انسان بنایا۔ جنزادی نے اس بچی کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ اس دنیا کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ آج وہ بچی اس لالچی دنیا کی نظروں کو پڑھ سکتی تھی اور اچھے سے اس دنیا کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا خدا ہوتا ہے۔ خدا کے بنائے ہوئے سہارے کبھی کھوکھلے نہیں ہوتے۔ امید اور ہمت تنگ زندگی کو بھی آسان کر دیتی ہے۔ یہ آسیہ کا یقین ہی تھا جو آج اس کی بچی زندہ اور صحیح سلامت تھی۔